سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آل پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے پرائیویٹ سکولز کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے وزیر تعلیم سندھ سے اپیل کی ہے کہ SOPs کے تحت عید کے فوری بعد سکول کھولنے کی اجازت دی جائے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس میں چیئرمین پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ طارق شاہ کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے باعث سندھ بھر کے تعلیمی ادارے بند کیے گئے۔ سندھ حکومت نے 6 ماہ سکول بند کرنے کی بات کر کے بے چینی پیدا کر دی ہے۔ ہم نے والدین کو فیسوں میں 20% رعایت دی تھی، لیکن چند سکول ایسے ہیں جو رعایت نہیں دے رہے۔ ٹیکسز کا بوجھ بھی پرائیویٹ سکول برداشت کر رہے ہیں۔ اگر سندھ حکومت مزید سکول بند رکھتے ہیں تو ان کے پاس آگے کا کیا پلان ہے؟ ملک میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ صرف نجی اسکولوں کی وجہ سے بہتر ہے۔ وزیر تعلیم سے اپیل کرتے ہیں کہ عید کے فوری بعد سکول کھولے جائیں۔ سکول مسلسل بند رکھنے سے چھوٹے سکول مالی بحران کا شکار ہیں۔ ہم نے اپنی SOP بنائی ہیں، ہم SOP کے تحت سکول کھولیں گے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری جو تعلیم دینا ہے اس میں 70% ذمہ داری نجی تعلیمی ادارے بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بچوں کی تعلیمی مستقبل اور تحفظ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام SOPs کے ساتھ عید کی تعطیلات کے فوری بعد اسکول کھولنے کی اجازت دی جائے۔ نجی تعلیمی اداروں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے، قرض حسنہ یا بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں، والدین کو پابند بنایا جائے کہ اپنے واجبات وقت پر ادا کریں۔ اور محکمہ تعلیم سندھ نے ڈیجیٹل کلاسز کے لیے ایپ متعارف کروا دی۔ طلبہ اردو انگریزی کے ساتھ ساتھ سندھی زبان میں بھی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ کراچی سے مانیہ شکیل کی رپورٹ اسی بارے میں۔ تعلیم سندھ نے ڈیجیٹل کلاسز کے لیے ایپ متعارف کروا دی۔ طلبہ اردو انگریزی کے ساتھ سندھی زبان میں بھی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ وزیر تعلیم سندھ کا کہنا تھا کہ چاہ کر بھی اسکول نہیں کھولے جا سکتے۔ ایسا لگتا ہے اسکول کھل جائیں تو والدین بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ بہت ساری چیزیں کھل گئی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، لیکن اسکولز ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم سب کے بچے جاتے ہیں، اور اگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہم اسکول کھول بھی لیں تو شاید کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو ان حالات میں اسکول نہیں بھیجیں گے۔ سعید غنی کا مزید کہنا تھا کہ سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی کی جانب سے ایک ایپ بنائی گئی ہے جس کے ذریعے KG کلاس سے لے کر 5ویں جماعت تک بچے ڈیجیٹل کلاسز لے سکیں گے۔ ڈیجیٹل کلاسز کے لیے انٹرنیٹ کی دستیابی کا مسئلہ نہ ہو، اس لیے موبائل کمپنیوں سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ ایپ کے لیے اساتذہ کو بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ اپنے ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں یہ جو ڈیجیٹل کلاس رومز ہیں اس کے حوالے سے، اور 500 کے قریب ٹیچرز SEF کے جو ہے وہ ٹرینڈ ہو چکے ہیں۔ خیرپور، میرپور خاص اور دادو ہے، وہاں ڈیفرنٹ سکولز میں یہ ڈیجیٹل کلاس رومز جو ہیں وہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر وہ شروع بھی کیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ کا مزید کہنا تھا کہ کیبل کے ذریعے بھی ایک چینل بچوں کی تعلیم کے لیے مختص کرنے کا پلان ہے۔ کیمرہ مین اطہر عباس کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے تحت سندھ حکومت نے شاپنگ مالز کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ شاپنگ مالز کھولنا SOPs پر عمل درآمد سے مشروط ہوگا۔ شاپنگ مال میں موجود بیوٹی پارلرز اور سیلون کے ساتھ پلے ایریا اور فوڈ کورٹ بدستور بند رہیں گے۔ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے شاپنگ مالز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس کے لیے وقت بھی مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تاہم شاپنگ مالز کھولنا SOPs پر عمل درآمد سے مشروط ہوگا اور پابند بنایا جائے گا کہ یہاں پر SOPs پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ تاہم شاپنگ مال میں موجود بیوٹی پارلر، سیلون کے ساتھ ایریا اور فوڈ کورٹس بدستور بند رہیں گے۔ سپریم کورٹ NDMA پر برہم ہو گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ NDMA سارا سامان ایک ہی چینی کمپنی سے منگوا رہی ہے۔ عمومی تاثر ہے کہ وسائل غیر متعلقہ افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔ سرکاری ٹیسٹ کرائیں تو مثبت، پرائیویٹ کرائیں تو نیگیٹو آتا ہے۔ امانت گشکوری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت لارجر بینچ نے کی۔ اٹارنی جنرل بولے کہ کرونا سے متعلق اخراجات پر وضاحت کے لیے چیئرمین NDMA موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے اخراجات کا نہیں پوچھنا، ہماری تشویش سروسز کے معیار پر ہے۔ جسٹس سردار طارق نے کہا کہ مالز کھولنے کا الزام عدالت پر نہ لگائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کرونا کے مشتبہ مریض کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ مثبت اور پرائیویٹ سے منفی آتا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری ملازمین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کرونا
के मरीज को दुनिया जहान की अद्वियात लगा दी जाती हैं। इजहार बरहमी करते हुए चीफ जस्टिस बोले कि NDMA सारा सामान चाइना से मंगवा रहा है। अमूमी तासुर है कि वसाइल गैर मुतल्लिका अफराद के हाथों में हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती रिमार्क्स के बाद अवाम कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शॉपिंग सेंटर हफ्ता और इतवार को खोलने का हुक्म ईद के तनाजुर में था। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेंगे। अदालत ने समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतजामी अमूर में मुदाखलत करके इदारों को बेतौकीर न करे। नुकसान हुआ तो जवाबदेह कौन होगा। 18वीं तरमीम और NFC को ना छेड़ा जाए। नए इलेक्शन का मुतालबा ऐन जमहूरी है। हुकूमत नाकाम हो जाए तो यही रास्ता बचता है। सादिया खान की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमर जमान कायरा ने हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि वजीर आजम और पार्लियामेंट इंतजामी मामलात और फैसलों के जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में जानी नुकसान बढ़ता है तो जवाबदेह कौन होगा। इंतजामी फैसलों का दो तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है। एक ये कि अगर खुदा न खास्ता ये वबा बढ़ती है और हुकूमत के फैसलों के मुताबिक बढ़ती है इस लॉकडाउन खत्म करने के, तो ये कौम भी हुकूमत से जवाब पूछेगी, अपोजिशन भी जवाब पूछेगी, असम्बलियां भी जवाब पूछेंगी, मीडिया भी जवाब पूछेगा। कमर जमान कायरा कहते हैं कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक को मजबूत किया। हुकूमत ने जोर जबरदस्ती से रद्दोबदल की तो बरसरे इक़्तिदार आकर इसको खत्म कर देंगे। हुकूमत नाकाम हो जाए तो नया इलेक्शन या इन हाउस तब्दीली ही जमहूरी रास्ते होते हैं। हम वार्न कर रहे हैं, हम मुतले कर रहे हैं, हम मीडिया के जरिए बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत हमारी बात नहीं मानेगी, हम इसकी लेजिस्लेशन को रोकेंगे, नहीं रोक सकेंगे तो हम पब्लिक ओपिनियन इवॉल्व करेंगे। कमर जमान कायरा का मजीद कहना था कि आसफ अली जरदारी के मुतालिक खबरें खास मकसद के लिए फैलाई जा रही हैं। वो खैरियत से हैं। चेयरमैन FPCCI मियां अंजुम निसार ने शरह सूद 5% करने का मुतालबा कर दिया है। मियां अंजुम निसार कहते हैं कि स्टेट बैंक के फार्मूले के मुताबिक भी शरह सूद 2% कमी से 7% की जानी चाहिए थी। वो 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। कि गवर्नर साहब खुद कहते हैं कि महंगाई कम होगी तो ग्रेजुअली हम जो मार्कअप जो है और मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज़ करते हुए नीचे लाएंगे। अब जितने एक महंगाई कम हुई है उस हिसाब से उन्होंने 1% रिड्यूस किया है। बेसिकली तो 2% के करीब मिनिमम होना चाहिए था, इसको 7 पे होना चाहिए था। हमारी डिमांड ज़रूर है कि जी इसको 5% किया जाए फॉर द रीज़न क्योंकि जो हमारे ख़त्ते में जो रीजन में ग्लोबली हम देखते हैं, ग्लोबली खैर दुनिया में तो 0 भी है, 1 भी है, आधा भी होगा, 1.5 भी होगा, लेकिन इस रीजन में लाइक बांग्लादेश जो हमारा कंपेटिटर है वहाँ 5 के करीब है, चाइना वो 4 है, इंडिया 4.4 है। तो हमारे यहाँ अगर ये 8% है विच इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस, तो हमारे लिए ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो हम बढ़ जाती है। तो हमें क्योंकि इस वक्त वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में कमोडिटी की प्राइसेस जो हैं वो सारी रिड्यूस हुई हैं। और ताजरों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक और रिलीफ मांग दिया। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर कहते हैं कि कारोबारी औकात 4 बजे तक मुकर्रर होने के बायस खरीदार रोज़े की हालत में सख्त गर्मी में निकलने पर मजबूर हैं। चीफ जस्टिस से इस्तदा है कि चांद रात तक मार्केटें इफ्तार से रात 12 बजे तक खोलने का हुक्म सादिर फरमाएं। ताजरों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक और रिलीफ मांग लिया है और औकात कार इफ्तार से रात 12 बजे तक करने का मुतालबा किया गया है। एक फैसला और चीफ जस्टिस एक फैसला और कराची की गर्म तरीन झुलसते मौसम में 4 बजे तक दुकानें बंद करने का हुक्म है। लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं कि वो रोज़े की हालत में बाहर निकलें, भगदड़ की सूरत में ख़रीदारी करें। बराए मेहरबानी अफ्तार से लेकर रात 12 बजे तक और चांद रात तक अगर हमें कारोबार करने का मौका मिल जाए तो कदरे बेहतर माहौल में, कदरे बेहतर मौसम में हम कारोबार कर सकेंगे। हम ताक रातों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके लिए दुआगो रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का मामला मौखर क्यों हुआ? 24 न्यूज़ काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी एक बार फिर सामने ले आया है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस इजलास का मज़ीद अहवाल जानेंगे। इरफान मलिक बताइएगा। देखिए, वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की तरफ से 4 से 5 जो पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट हैं उन्हें आउटसोर्स करने के हवाले से
تجویز سامنے رکھی گئی تھی، جس پر جب رائے دی گئی تو بہت سے وزراء تھے، انہوں نے مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت ایسا موقع نہیں ہے کہ ان کو آؤٹ سورس کیا جائے، کیونکہ کورونا کی وبا کی باعث انٹرنیشنل فلائٹ کا کام سمٹ کر رہ گیا ہے، اور ان حالات میں ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کا معاوضہ بھی بہت کم ملے گا۔ اختلاف رائے سامنے آنے پر وزیر اعظم نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اب اس سلسلے میں صفات طے کرے گی، لیکن آج کا جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں یہ معاملہ اس پر اتفاق نہیں ہو سکا، جس پر اس کو مؤخر کرنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ نے مارگلہ ہلز پر مزید تعمیرات سے روک دیا۔ سپریم کورٹ نے مونال ریسٹورانٹ کا توسیعی حصہ مسمار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے امانت گشکوری کی رپورٹ دیکھیے۔ مارگلہ ہلز کے تحفظات سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے مونال ریسٹورنٹ کا توسیعی حصہ مسمار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے مونال ریسٹورنٹ کی جانب سے کاٹے گئے 200 درختوں کی جگہ سی ڈی اے کو فوری طور پر 1000 نئے درخت لگانے کا حکم بھی دیا ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ مونال ریسٹورنٹ کی توسیع غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی توسیع اور درخت کاٹنے پر مونال کو سیل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مارگلہ ہلز پر دی گئی تمام لیز کا دوبارہ جائزہ لیں۔ مارگلہ ہلز پر ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات بند ہوں گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مارگلہ ہلز نیشنل پارک ڈکلیئرڈ ہے، کیسے اس کو لیز پر دیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے مارگلہ ہلز پر مزید تعمیرات سے روک دیا۔ تمام ہوٹل مالکان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 1 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے مرید عباس قتل کیس کے اہم ملزم عادل زمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے عادل زمان کی درخواست ضمانت پر تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا۔ آج صبح کے اوقات میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آفتاب گورر نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ عادل زمان اور عاطف زمان نے تفتیشی ٹیم کے سامنے مرید عباس کے قتل کا اعتراف جرم کیا تھا، تاہم عدالت کی جانب سے ضمانت کی درخواست منظور کر لی گئی اور درخواست ضمانت پر تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہو سکا ہے۔ 56 دنوں بعد ریلوے ٹرین آپریشن آج سے بحال ہو جائے گا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر 22 ٹرینوں سے مسافر ملتان، سکھر، روہڑی، کراچی، کوئٹہ اور پشاور کے لیے روانہ ہوں گے۔ لاہور سے پہلی ٹرین سبک رفتار صبح 7:30 بجے راولپنڈی روانہ ہوگی، جبکہ خیبر میل صبح 8 بجے پشاور سے لاہور پہنچے گی۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سعید بتائیے گا کیا شیڈیول جاری کیا گیا ہے ریلوے کی جانب سے؟ جی بالکل، کورونا وائرس کے پیش نظر 56 دن سے بند ٹرین آپریشن ہے وہ جزوی طور پر آج بحال ہے، وہ ہو چکا ہے، اور ریلوے انتظامیہ کے مطابق ٹرین آپریشن بحالی کے بعد پہلی ٹرین جو ہے وہ پاکستان ایکسپریس راولپنڈی سے صبح 6 بجے بذریعہ فیصل آباد کراچی ہے وہ روانہ ہوگی، جبکہ لاہور سے پہلی ٹرین سبق رفتار صبح 7:30 بجے ہے وہ راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی انکوائری کے مطابق پشاور سے پہلی ٹرین جو ہے وہ عوام ایکسپریس صبح 8:30 بجے بذریعہ لاہور کراچی کے لیے وہ روانہ ہوگی، اور کوئٹہ سے پہلی ٹرین جعفر ایکسپریس صبح 9 بجے جو ہے بذریعہ لاہور پشاور کے لیے ہے وہ روانہ ہوگی۔ اسی طرح کراچی سے اپنی پہلی ٹرین جو ہے وہ عوام ایکسپریس صبح 10:30 بجے کے قریب جو ہے وہ لاہور پشاور ہے روانہ ہوگی۔ اس حوالے سے تمام انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں، اور ذرائع کے مطابق فاقی وزیر ریلوے شیر رشید احمد بھی جو گرین لائن ایکسپریس سے ہے راولپنڈی سے کل صبح لاہور ہے وہ پہنچے گے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ SOPs کے مطابق عمل درآمد کے حوالے سے جو تمام چیکنگ ہے وہ بذریعہ سفر کو خود چیک کریں گے، تاکہ مسافروں کو ہر قسم کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا سکے، اور دوران سفر جو ریلوے انتظامیہ کے انتظامات ہیں اس کا جائزہ بھی لیا جا سکے۔ اور ٹھیک ہے سعید احمد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کرونا وائرس کے باعث جنوبی ایشیا کے ممالک میں ہلاکتوں کی تعداد مغربی ممالک کی نسبت کم ہے۔ امریکی یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں مئی کے آغاز میں مجموعی ہلاکتوں میں سے 90% ہلاکتیں کرونا وائرس کے باعث ہوئی ہیں۔ امریکی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق گنجان آباد اور ترقی پذیر جنوبی ایشیائی اور افریقی ممالک میں کرونا کے باعث ہلاکتوں کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ یورپ میں کرونا کے باعث ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ فرانس میں کرونا کے باعث ہلاکتیں 15.2% ہیں، برطانیہ 14، جبکہ اٹلی میں یہ تعداد 14% ہے۔ دوسری جانب جنوبی ایشیائی ممالک میں جہاں بھارت میں کرونا سے ہلاکتیں 3.3، پاکستان 2.2، بنگلہ دیش 1.5 اور سری لنکا میں کرونا سے متاثرہ افراد میں ہلاکتوں کی تعداد 1% ہے۔ پاکستان، چین، روس اور ایران کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندوں کا ورچوئل اجلاس ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغانستان میں امن اور مفاہمت پر بات چیت کی گئی ہے۔
مشترکہ اعلامیے میں افغانستان میں مستقل اور جامع امن کا ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ مستقبل میں غیر ملکی افواج کی واپسی سمیت اہم پیش رفت پر نظر رکھی جائے گی۔ غیر ملکی افواج ایک مقررہ طریقہ کار اور ذمہ دارانہ انداز سے واپسی اختیار کریں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی اور آباد کاری کے عمل کی مکمل حمایت کی جائے گی۔ عالمی برادری سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کی باوقار واپسی کی حمایت کرے۔ اجلاس میں شریک ملکوں کا افغانستان کے معاملے پر باہمی روابط پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ خواجہ سرا انصاف کے لیے لیبر کورٹ پہنچ گیا۔ خواجہ سرا دانیال نے ملازمت سے برطرفی NIRC میں چیلنج کر دی۔ NIRC نے دبئی اسلامک بینک کو خواجہ سرا کو برطرف کرنے سے روک دیا ہے۔ خواجہ سرا انصاف کے حصول کے لیے لیبر کورٹ پہنچ گیا۔ خواجہ سرا دانیال نے ملازمت سے برطرفی NIRC میں چیلنج کر دی ہے۔ میں دبئی اسلامک بینک میں جاب کرتی تھی لاک ڈاؤن سے پہلے۔ عارف محمود نے اور نازیہ متین نے مجھے جاب سے نکال دیا، زبردستی ریزائن اور ٹرمینیشن کا لیٹر میرے سامنے رکھ کے، جس کی بعد میں نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروائی۔ پھر میں نے عدالت کو رجوع کیا اور عدالت نے فیصلہ دیا، مجھے اسٹے دیا، اور عدالت نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں ان کی تنخواہ جو بند کری ہوئی وہ کھولیں اور اس کو دوبارہ جاب پہ رکھیں جب تک کہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج جب میں کیس کا آرڈر لے کے گئی ہوں عارف محمود کے پاس، تو انہوں نے صاف منع کر۔ قومی کرکٹرز سہیل تنویر اور عمران فرحت نے بابر اعظم کو وراٹ کوہلی سے اچھا کرکٹر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ بابر اعظم ہر مشکل سے مشکل گیند کو آسانی سے کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ ہر لحاظ سے وراٹ سے بہتر بلے باز ہیں۔ جو ہے وہ ایک بہت ہی سمجھدار پلیئر ہے، میں سمجھتا ہوں اپنے لمیٹڈ سورسز میں مسٹیک بہت کم کرتے ہیں کمپیئر ٹو بابر اعظم اور وراٹ کوہلی۔ وراٹ کوہلی کو آؤٹ کرنا آسان ہے کیونکہ بہت زیادہ اگریسو ہے، جو اگریسو کھیلتا ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور بابر اعظم جو ہے کیوں بیٹر ہیں وراٹ کوہلی سے، بیکاز کہ وہ اپنے لمٹ میں رہ کے کھیلتے ہیں اور مسٹیک بہت کم کرتے ہیں۔ وراٹ کوہلی کو میں نے میرے IPL میں جب 2008 میں پہلی بار IPL ہوا تھا، ایک ہی بار ہم لوگ کھیلے ہیں، تو وہاں پہ بولنگ کی تھی۔ لکیلی میرے خیال میں نے وراٹ کو آؤٹ کیا تھا، بٹ اوبیسلی بابر کے اگینسٹ میں نے بہت زیادہ بولنگ کی ہے، نیٹس میں بھی، میچز میں بھی، T20 میں زیادہ کی ہے۔ بابر کی ٹیکنیک بہت زبردست ہے، اسپیشلی بولنگ اگینسٹ ہم ان پاور پلیز ان T20 it's very difficult because he has a wide range of strokes۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر طرف کھیلتا ہے۔ قومی ویمن کرکٹر جویریہ خان نے بابر اعظم اور MS دھونی کے ساتھ کھیلنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ کہتی ہے کہ موقع ملے تو بابر اعظم اور MS دھونی کے ساتھ پیر بنا کر کھیلنا چاہیں گی۔ مزید کہا کہ خواہش ہے جلد کرکٹ شروع ہو، لیکن احتیاط نہ کی گئی تو وبا سے چھٹکارا پانا مشکل ہوگا۔ اعظم جن سے میں کافی گائیڈنس بھی لیتی رہتی ہوں، اور کرنٹ جو تھوڑی بہت پرفارمنس ہے ان سے کافی حد تک گائیڈنس لیتی رہتی ہوں۔ جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، تو کچھ پوائنٹرز تھے جو ریمائنڈ کیے۔ پھر PSL میں میری ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور ان سے کافی ہیلپ ہوتی ہے، اور آف کورس MS دھونی، کیونکہ جو ان کا کرکٹنگ مائنڈ ہے، اگر ان کے ساتھ کبھی کھیلنے کا موقع ملے تو میرے خیال میں میچورٹی لیول جو کافی ٹائم بعد کسی کو آنا ہے وہ جلدی جلدی آ جائے، کیونکہ جو ان کی گیم سینس ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ میری خواہش ایز پلیئرز ہم چاہتے ہیں جتنے میکسیمم ہمیں ٹورنامنٹس ملے، میچز ملے۔ ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے، لیکن حالات کو مد نظر رکھ آئی تھنک دس از دا رائٹ ڈیسیشن، کیونکہ سیفٹی کمز فرسٹ، اور ہم سب کی امید ہے کہ جیسے ہی حالات نارمل ہو ہم سب واپس کرکٹ فیلڈ میں جا سکیں۔ کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی 2 جماعتوں تحریک انصاف اور GDA نے صوبے میں آئین کے آرٹیکل 235 کے تحت ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ صوبے میں گورنر راج نافذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی بارے میں آزاد موڑیو کی رپورٹ دیکھیے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کی جانب سے بلائے گئے اسمبلی اجلاس کا شیڈیول تبدیل کرنے پر PTI اور GDA کے ارکان سندھ اسمبلی پہنچ گئے۔ متحدہ اپوزیشن کی اتحادی MQM نے ساتھ ہی نہ دیا۔ سندھ اسمبلی کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی نے وفاقی حکومت اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ سندھ میں آئین کے آرٹیکل 235 کے تحت ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ آرٹیکل 235 فائنینشیل ایمرجنسی، 149(4) جس سے چیف منسٹر کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے دیے ہوئے احکامات کے اوپر عمل پورے سندھ کے لیے اس کا اطلاق کر کے سندھ کی حکومت کو سنبھالا جائے، ان نااہل نالائق لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔
GDA की सिंध असेंबली में पार्लिमानी लीडर हसनैन मिर्जा ने कहा कि पीपल्स पार्टी को अपने ही अरकान से डर है क्योंकि वो बगावत कर सकते हैं। आपको अपने MPs से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पीपल्स पार्टी के MPs से क्या खौफ है? हकीकत यह है कि आपकी कारपत जीरो है। हकीकत यह है कि आपके दावे सब धरे के धरे हैं। हकीकत यह है कि आपको अपने MPs का कॉन्फिडेंस आज नहीं है। सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों के अरकान ने कहा कि वो MKM वालों से बात करेंगे और मिल बैठकर अगली मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। आज़ाद रेडियो 24 न्यूज़ कराची। और सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वालों को आइन का पता ही नहीं। गवर्नर राज लागू करने के लिए आइन का आर्टिकल 235 नहीं 234 है और इसका भी तरीक़ाकार है। बेरोज़गार मुखालफीन तो शुरू से ही गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध में गवर्नर राज या इमरजेंसी नहीं लग सकती। सिंध सरकार के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने PTI और GDA अरकान को करारा जवाब दे दिया। अगर आप 2018 से लेके आज तक की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो कई बार ये शोषा छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का। कई बार, ये पहली बार ऐलान नहीं हुआ, कई बार इस तरह का शोषा छोड़ा गया। कोई साहब बहादुर इस्लामाबाद से कराची भी तशरीफ लाए थे सिंध फतह करने के लिए, लेकिन ये शोषे ही होते हैं जो कि कभी पूरे नहीं हो जाते। सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने कहा, वजीर आला से कहूंगा कोई इनको काम दें। फिरदौस शमीम नकवी के लिए शिकायती सेंटर में कॉल पर शिकायत सुनने का काम है। मैंने आपको बताया ये सियासी एतबार से बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है करने को, तो इसलिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्टाइल मारते हैं। अल्लाह ताला इनको मैं CM साहब को गुजारिश करूंगा कि काम वाम इनको छोटा मोटा दे दें ताकि ये लोग भी काम से लगें। सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि मुखालफीन हुकूमत में होते हुए समझते हैं वो अपोजिशन में हैं। अगर बगावत का अलम बुलंद करना है तो वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ करें जो सिंध को अपना माली हिस्सा नहीं दे रही है। आज़ाद रेडियो 24 न्यूज़ कराची। और सदर PSP अनीस कायम खानी कहते हैं कि कराची के अवाम को पहले कचरा, फिर पानी की बंदिश और अब कोरोना वबा के दौर में ये नहीं मालूम कि किसकी बात माने और किसकी ना माने। ईद के बाद अवामी मसाइल के हल के लिए लाहे अमल तैयार करेंगे। इसी बारे में हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर PSP अनीस कायम खानी का कहना था, कोई कह रहा है कि कोरोना है, कोई कहता है नहीं है। सिंध और वफाक की सियासी जंग में अवाम परेशान हो रहे हैं। कराची में UC लेवल पर काम करने के बजाय टाइगर फोर्स का इंतजार किया जा रहा है। आप UC चेयरमैन को पावर में लेकर आए, UC चेयरमैन को पावर दें और तमाम सियासी जमात रजाकाराना तौर पर उनके नीचे काम करने के लिए तैयार थे। आपको टाइगर फोर्स की पड़ गई। आज के दिन तक मैं कराची में कोई टाइगर फोर्स नहीं देखता हूँ। उनका मजीद कहना था कि मेयर कराची वबा के इस दौर में नजर भी नहीं आ रहे। लोग कोरोना से ज्यादा हुकूमत की हिकमत अमली से परेशान हैं। इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि उनके UC चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और मेयर हैदराबाद का हो या कराची का हो, क्योंकि 3 सूबों में तो वैसे ही ये सिस्टम नहीं है, वो मेयर नजर आना चाहिए था, वो तो नजर नहीं आ रहे। उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर होगा कि असेंबली में अवामी मसाइल पर बात हो, बजाय इसके सियासी मसाइल पर बहस की जाए। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा हसन अब्बास 24 न्यूज़ कराची। सिंध हुकूमत ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जनूबी कराची जुल्फ़िकार अली खुश को ओहदे से हटा दिया। जुल्फ़िकार अली खुश को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। उनकी जगह जुनेद इकबाल खान को तैनात किया गया है, जबकि ज़हूर अली डिप्टी सेक्रेटरी तैनात हो गए हैं। महकमे ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत की जानिब से तकर्रुर और तबादले किए गए हैं, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरपूर जवाब दे दिया है। कहती हैं कि शिबली साहब शहबाज शरीफ के बजाय अवाम के सब्र के इम्तिहान की फिक्र करें। इमरान साहब की करप्शन, आटा चीनी चोरी, नाअहली और नालायकी से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। 18 माह में मईशत की बर्बादी ने कारोबारी और ताजिर बरादरी का सब्र ख़त्म कर दिया है। कोरोना वबा में हिफाजत लिबास और इमदाद ना पहुँचने पर डॉक्टर्स, तिबी अमले और अवाम का सब्र ख़त्म हो चुका। इमरान साहब और उनके तर्जुमानों का झूठ सुन सुनकर अवाम का सब्र जवाब दे चुका है। 2 साल नैब न्याजी गठजोड़ की तमाम कोशिशों के बावजूद शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ढेले की करप्शन ना मिलने पर इमरान साहब सब्र करें। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी भर्ती रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत मंजूर कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म ने नैब को खूब आड़े हाथों लिया। खुला चैलेंज देते हुए कहा कि नैब चाहे झाड़ू फेर ले, कुछ नहीं मिलेगा।
सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी भर्ती रेफरेंस के खिलाफ शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाहिद खाकान अब्बासी नैब के इल्जामात का सामना करने के लिए तैयार है, लिहाजा नैब हुकाम को गिरफ्तारी से रोक दिया जाए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान और अरशद मिर्जा की 5-5 लाख के एवज जमानत मंजूर कर ली। नैब झाड़ू फेर ले, जो मर्जी कर ले, केस बना कोई नहीं है। और मेरा तो ओपन चैलेंज है नैब को कि कैमरा लगाएं, ये आपके कैमरे जैसे हैं, हम कैमरों के सामने खड़े हैं, नैब भी आके खड़ा हो जाए और हम पे इल्ज़ाम लगा ले। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज ये कोरोना वायरस का है और आप देख लें कि कोई पॉलिसी हुकूमत की नजर नहीं आती। सिंध हाई कोर्ट ने नैब को 9 जून तक दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ जफर सोमरू, 24 न्यूज़, कराची। नैब रावलपिंडी ने LNG केस में नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल को LNG ज़िमनी रेफरेंस में बयान के लिए तलब किया गया है, जबकि नैब ने इस हवाले से सवालनामा उन्हें पहले ही भिजवा रखा है। नैब रावलपिंडी ने LNG केस में नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया है। PTI के रुकनी कौमी असम्बली असलम खान ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर को अगवा कर लिया। तशद्दुद का निशाना बनाकर अतर खान को अजीज़ाबाद छोड़ दिया। SBCA अफसरान ने न्यू टाउन थाना में FIR के लिए दरख्वास्त दे दी है। MNA असलम खान ने SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर अतर खान को अगवा कर लिया। अतर खान को तशद्दुद का निशाना बनाया और अजीज़ाबाद पर छोड़ दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर अतर खान का कहना है कि MNA असलम खान अपने मुहाफ़िज़ों के साथ उसे गाड़ी में डालकर ले गए और तशद्दुद किया। असलम खान जो MNA है PTI के, वो आए, उन्होंने मुझे जो है ना मतलब के मारा पीटा वहाँ पे, और फिर मेरे को ज़बरदस्ती गिरबान से पकड़ के गाड़ी में धक्का दिया और लेके चले गए। गुलबर्ग में किसी प्लाट पे लेके गए, वहाँ उनके 2 गार्ड थे, उनके साथ पुलिस वाले, उन्होंने मुझे मारा पीटा उन्हें, और फिर वहाँ पे जो है ना किसी ऐसी गली में छोड़ दिया। MNA असलम खान का कहना है कि अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में एक गैर कानूनी इमारत की शिकायत आई, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर अतर खान को अपनी गाड़ी में बिठाकर काम दिखाने लाया। ये जैसे नीचे उतरे, मैं ही गाड़ी वहाँ पहुँच चुकी थी, ये गाड़ी में बैठ चुके थे, देखा तो ये AD साहब वहाँ से गुजर रहे थे। मैंने इनको रोका, मैंने कहा क्या किया आपने, ये व्हाट द हेल यू डिड यस्टरडे। कह रहे क्या हुआ जी? मैंने कहा जी आपने कैसे तोड़ा? कहता जी हमारा मसला है, हमारा काम है, हमको पता कैसे करना है, आप कौन है तो बोलने वाले। मैंने कहा तुम्हें शर्म आती है कि मैंने के साथ किस तरह बात करते हो? मैंने कहा मेरे साथ अभी चलो और चल के अभी मुझे बिल्डिंग दिखाओ। रुकनी कौमी असम्बली असलम खान अजीज़ाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो इलाका मकीनों ने घेर लिया और बत्ताखोरी नामंजूर के नारे लगाए। हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। SBCA ऑफिसर के मुबैना अगवा के मामले पर PTI MNA असलम खान को अवाम ने हल्के में घेर लिया। असलम खान के खिलाफ मकीन सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने नारे भी लगाए। असलम खान अपनी सफाई पेश करने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अजीज़ाबाद आए थे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, ये तमाम तर मामला क्या है और मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है इस पर? जी देखिए, आज हमने देखा कि SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर की जानिब से थाना न्यू टाउन में दरख्वास्त दायर की गई और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि रुकने कौमी असम्बली जिनका ताल्लुक PTI से है, उन्होंने उनको अगवा करने की कोशिश की और अपनी गाड़ी में बिठाल कर जो है वो अजीज़ाबाद के इलाके में ले गए और रास्ते में जो है वो उन पर तशद्दुद भी किया। और जब हमारी बात हुई असलम खान से तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि इलाके में उनके गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी, जिसकी वजह से जो है उन्होंने राब्ता किया था DG LCC से और डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन से, जिसके बाद तमाम तर सूरत हाल पेश आई। जब असलम खान अपनी सफाई पेश करने के लिए अपने हल्के में पहुंचे अजीज़ाबाद के इलाके में, तो वहाँ पे आवाम की जानिब से रद्द अमल सामने आया, जिसमें असलम खान के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की गई, जिसमें उनको बत्ताखोर कहकर जो है वो आवाम की जानिब से। ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कसूर के इलाके खुडियां खास में पुलिस ने डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस खतरनाक डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार डाकुओं से लाखों रुपए और असलहा बरामद कर लिया है। दौरान तफ्तीश डाकुओं ने डकैती की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी किया है। खतरनाक डाकू पकड़ने पर पुलिस हुकाम की जानिब से SHO हाजी अशरफ और पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया गया है। कसूर का इलाका है खुडिया खास, जहां पर पुलिस ने डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस खतरनाक डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार डाकुओं से लाखों रुपए और असलहा बरामद किया है। दौरान तफ्तीश डाकुओं ने डकैती की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ भी किया है।